morning, students. So today we learn about law of conservation of linear momentum. So this is the very most important So exam lo compulsory ga bit vastundi. So law of conservation of linear momentum. Actually the laws of motion lo vastundi meeku. So ఇది ఇక్కడ కూడా ఈ చాప్టర్ లో కూడా మనకి దట్ ఈస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ లో కూడా కొన్ని బిట్స్ ఉండడం వల్ల నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. So law of conservation of linear momentum. So statement, it states that total momentum of an isolated system of interacting particles remains constant if there is no external force acting on the system. And there is no external force acting on the system, total momentum of system of particles remains constant. Total momentum of isolated system. Isolated and so it is a separate from other systems. It is a single system. It is a single one. So see, this is a system. Okay, it consists in number of particles. It consists in number of particles. Their momentums are P1, P2, P3 and so on Pn. Okay. So it is a system and isolated system. అంటే మిగతా వాటితో దీనికి ఎటువంటి రిలేషన్స్ లేదు. It is a single system. సో ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, వాటికి మూమెంటం ఉంది. అంటే మూమెంటం ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది, మోషన్లో ఉంది. సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉందా, మోషన్లో ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పార్టికల్ మూమెంటం P1, P2, P3 and so on Pn. Suppose there is no force acting on the system, total momentum of the system remains constant. అంటే inside the system particles they are interact with each other or they are bombarded to each other. అయితే before momentum is equal to after momentum. Total momentum of any particles before collision is equal to the total momentum of course number of particles, whatever 2 particles 3 particles, so their momentums equal. Before momentum, suppose 2 particles are collide with each other, the total momentum before collision is equal to total momentum of those 2 particles after collision. So simply that is the law of conservation of linear momentum. So already we discussed in regular classes. Okay, this is a very most important. So the total momentum of isolated system of interacting particles remains constant if there is no external force. There is no net external force acting on the system. Momentum remains constant. అంటే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మొమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా, ఉండదు. సో దేర్ ఇస్ నో నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ సిస్టమ్, అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మొమెంటం రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అయితే ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ వీటి మధ్య నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మధ్య కొలిజన్ జరగవచ్చు, కొలిజన్ జరగకపోవచ్చు. కొలిజన్ బిఫోర్ కొలిజన్ మొమెంటం ఎంత ఉందో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కూడా మొమెంటం అనేది అంతే ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, మొమెంటం ఈజ్ విచ్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో ఇన్సైడ్ ది సిస్టమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇస్ దేర్, దేర్ మొమెంటం P1, P2 bar, P3 bar plus and so on plus Pn bar. That is equal to what? Constant. That is equal to what? Constant. So total momentum of all the particles inside the isolated system remains constant. ఎప్పుడురా, net force sigma F net is equal to 0. Net force acting on the system is equal to 0. Total momentum remains constant. Okay, that is the statement of law of conservation of linear momentum. This is the very most important. Okay, suppose already we know according to Newton's second law, from Newton's second law, so F is equal to dp by dt. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. F is equal to dp by dt है क्या? F is equal to dp by dt. The moment force rate of change of momentum అనేది dp by dt directly proportional to applied force है क्या? అంటే momentum ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందా? momentum ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందంటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే momentum కాన్స్టెంట్ है क्या? Suppose if F is equal to 0, జీరో రాస్తే మనకి ఏమవుతుంది, dp by dt is equal to 0 అవుతుంది. dp is equal to 0 అవుతుంది. సో p is equal to ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అన్న. p is equal to ఏమవుతుందిరా, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది.
momentum remains constant, there is no force acting on the system. There is no force acting on the system, momentum remains constant. ఓకే, మనకి అంటే ఇక్కడ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ అంటే ఫోర్స్ జీరో. మనం యాక్సలరేషన్ డిస్కస్ చేసాం. యాక్సలరేషన్ ఏంట్రా, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీగా dv by dt, a is equal to dv by dt. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితే యాక్సలరేషన్ జీరో అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, యాక్సలరేషన్ జీరో అన్నాను అంటే ఏమవుతుంది, dv by dt. సో dv ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, జీరో ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అప్పుడు v ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సేమ్ మ్యానర్ లైక్ దిస్, సేమ్ మ్యానర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మొమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉందో దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ సిస్టమ్, దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొలిషన్ కేసు చూద్దాం నాన్న, కొలిషన్ కేసు చూద్దాం. జస్ట్ వెయిట్. సో సపోజ్ collision, suppose let us consider two bodies like m1 and m2, a and b. Let us consider two bodies, their masses are m1 and m2. So before collision their velocity is u1 u2 and u2. This is during collision. డ్యూరింగ్ కొలిషన్ ఏమైందిరా, సో ఇది ఏ బాడీ, ఇది బి బాడీ కదా. సో ఏ బాడీ దీని మీద కొంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏమన్నాం మనం, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ బి డ్యూ టు ఏ. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ బి డ్యూ టు ఏ వల్ల బి మీద కొంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అగైన్ బి కూడా ఏ మీద కొంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసిందిగా, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ డ్యూ టు బి. These two forces are equal and opposite according to Newton's third law. Okay. So after collision what hota hai? After collision their velocities are changes. That is v1 now, this is v2. Initial వచ్చి u1 u2, final వచ్చి after collision ఏమైంది v1 v2 అయింది. ఓకే నా. సో v1 and v2 అయింది. లేదు బిఫోర్ దట్ వీటి యొక్క మూమెంటం తీసుకుంటే PA, దీని మూమెంటం PB. మూమెంటంలో తీసుకుంటాను, మూమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. బిఫోర్ కొలిషన్ మూమెంటం ఆఫ్ A ఈజ్ PA అండ్ మూమెంటం ఆఫ్ B ఈజ్ PB. ఆఫ్టర్ కొలిషన్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ కొలిషన్ దీని మూమెంటం PA డాష్, దీని మూమెంటం PB డాష్ అంటుంది, PB డాష్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఏమైంది, ఆఫ్టర్ కొలిషన్ మూమెంటం అనేది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్. సో మనకి ఆల్రెడీ వి నో అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ థర్డ్ లా, ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఏమవుతుందిరా, FAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ FBA. అంతేగా, దీస్ టూ ఫోర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. దీస్ టూ ఫోర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. FAB is equal to minus FBA. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండు కూడా డెల్టా టీలో, డెల్టా టీ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. అంటే ఆ స్మాల్ టైం ఇంటర్వెల్లో రెండు కూడా బంబాట్ అయ్యింది. సో ఈ పక్క డెల్టా టీ, ఈ పక్క డెల్టా టీతో నేను మల్టిప్లై చేస్తాను కదా. FAB డెల్టా టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ FBA డెల్టా టీ. ఏంటిది, ఇంపల్స్. అంతే కదా, ఇంపల్సే కదా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ టైమ్ ఇంపల్స్. సో ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం. ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం. కావాలంటే చూడండి ఒకసారి. సో ఆ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ F ఇంటూ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dp కదా. ఓకే, సి ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dp ఆర్ డెల్టా p, చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం. సో దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ momentum, change in momentum. This is the after momentum. Okay, అంటే this is the change in momentum of body A with respect to body B. This is the change in momentum of body B with respect to body A. Okay. This is change in momentum కదా. సో ఈ బాడీ చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ ఎంత, ఫస్ట్ బాడీ ఇది
ఇనిషియల్ మొమెంటం PA, ఫైనల్ మొమెంటం ఎంత PA డాష్. సో చేంజ్ అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. ఇది ఏంటిది ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ రా. ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ మొమెంటం. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్. PA డాష్ మైనస్ PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిరా మైనస్ ఆఫ్ PB dash minus PB. Okay, see PA dash minus PA minus PB dash plus PB. అంతే కదా. సో దీన్ని సైడ్ తీసుకోండి, దాన్ని సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. PA dash plus PB dash is equal to PA plus PB. See, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Momentum of system remains constant whenever there is no external force acting on it. ఇక్కడ ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయలే, అవి ఆటోమేటిక్గా మోషన్లో ఉండి, మోషన్ ఉన్నప్పుడు వాటికి బంబాట్ అయింది. బంబాట్ అయిన తర్వాత కూడా దాని మూమెంటమ్స్ కాన్స్టెంటే. బిఫోర్ మూమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ మూమెంటం. ఇన్ దిస్ కేస్ దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఈ రెండు ఇంటర్నల్గా బంబాట్ అయింది. బాడీస్ తీసుకున్నాను, అదే ఇక్కడ పార్టికల్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు పార్టికల్స్ బొంబాట్ అయినప్పుడు బిఫోర్ మూమెంటం ఆఫ్టర్ మూమెంటం బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సో టోటల్ మూమెంటం ఆఫ్ టూ బాడీస్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ is equal to total momentum of two bodies before collision. That is called before collision. This is the law of conservation of linear momentum. Just a simple proof now. Okay, so this is the general statement and proof. So దీని మీద మనం ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్. Okay, now suppose, so first application, suppose two bodies, their mass is m1 and m2. m2 is initially rest and u2 is equal to 0. So m1 moving with velocity u1. So let us consider two bodies, their masses are m1 and m2. m1 moving with velocity u1. Okay, u2 that is initially m2 is at rest. After collision they are stick together and moving with common velocity v. Moving with the common velocity v to moving there. So what is the velocity of v after collision? And so now according to law of conservation of linear momentum, బిఫోర్ కొలిజన్ మూమెంటం ఆఫ్టర్ మూమెంటం బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నేనా. సో ఇనిషియల్ మూమెంటం ఎంత m1. సి m1 బిఫోర్ కొలిజన్ m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు m1v ప్లస్ m2v. ఎందుకంటే రెండు కూడా m1 m2 రెండు కూడా సేమ్ వెలాసిటీ మూవింగ్. దే ఆర్ స్టిక్ టుగెదర్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ అండ్ మూవింగ్ సేమ్ కామన్ వెలాసిటీ. So u2 0 కాబట్టి ultimately m1 u1 is equal to m1 plus m2 into v. So v is equal to m1 u1 by m1 plus m2. This is the common velocity of those two bodies after collision. Okay. దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. Suppose consider two bodies. So first body mass 1 kg, second body mass 2 kg. So 1 kg mass body moving with 2 meter per second. Okay, second kg, that is 2 kg mass body at rest. That is u2 is equal to rest. So after collision they are stick together moving with a common velocity. This is 1 kg, this is what 2 kg. What is the velocity of v after collision? So v is equal to formula, v is equal to m1 u1 by
m1 plus m2. ఏంటిది కామన్ వెలాసిటీ v is equal to m1 u1 by m1 plus m2 కాబట్టినా సో m1 వచ్చేసి ఎంత 1 u1 ఎంత 2 divided by m1 plus m2 1 plus 2 3. So that is v is equal to 2 by 3 meter per second. V is equal to 2 by 3 meter per second. Okay. Okay, Nina. Next. So recoil of gun chuddam next application. So recoil of gun. Application number 2. Recoil of gun. Entra recoil ante. So after firing, bullet moves forward direction, gun moves backward direction. The backward velocity of gun is called recoil velocity. Recoil velocity. See, so this is the bullet moving with velocity v2 అనుకోండి. m2 is the mass of the bullet అనుకోండి. లేదంటే రెండు కూడా మనం స్మాల్ పెట్టుకుందాం, స్మాల్ m స్మాల్ v. సో స్మాల్ m అనేది ఏంటి మాస్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్, v అనేది ఏంటన్నా వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బుల్లెట్. సో గన్ క్యాపిటల్ m, మాస్ ఆఫ్ ద గన్ వచ్చి క్యాపిటల్ m. సో రీకాయిల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ గన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ v. సో ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఏమవుతుందా గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్, గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ వస్తుంది. అంటే ఈ వెలాసిటీ ఎటు ఉంది ఈ డైరెక్షన్, ఎలా నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. ఎలా నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ వెలాసిటీ బుల్లెట్ ఇటు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఇనీషియల్లీ గన్ ఎట్ రెస్ట్ అంటే ఇనీషియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఎంత టోటల్ ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి 0 అంతే కదా. సో ఇనిషియల్లీ గన్ ఎట్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఏమవుతుంది గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్, బుల్లెట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం. సో టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. సో బిఫోర్ గన్ ఎట్ రెస్ట్ కాబట్టి గన్ ఎట్ రెస్ట్ initially, gun at rest initially. So after firing చూద్దాం. ఇనిషియల్లీ గన్ ఎట్ రెస్ట్ కదా, ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఇనిషియల్ మూమెంటం 0 అయినా ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఏమవుతుంది. సో మొమెంటం టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ టూ బాడీస్ తీసుకుంటే ఏమైనా సో mv ప్లస్ mv అంతేనా. సో మీకు చూడండి ఒకసారి మనకి అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ మూమెంట్ ఏంట్రా m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2. ఇదేగా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ బుల్లెట్ ఏమైంది ఇనిషియల్లీ లోపల ఉంది బుల్లెట్ రెస్ట్లోనే ఉంది, గన్ను రెస్ట్లోనే ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం 0. సో ఇది 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ m1 అనేది మాస్ ఆఫ్ ద గన్ అనుకోండి క్యాపిటల్ m, v1 అనేది క్యాపిటల్ v అనుకోండి వెలాసిటీ ఆఫ్ గన్ను ప్లస్ ఈ రెండు కూడా బుల్లెట్ మాస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బుల్లెట్. సో ఏమవుతుందా మైనస్ mv ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv. సో v క్యాపిటల్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ mv బై m. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ capital V is nothing but recoil velocity of gun. Capital V is equal to recoil velocity of gun and capital M వచ్చి mass of gun, small v వచ్చి velocity of bullet, small m వచ్చి mass of bullet. ఓకే, సో v అనేది recoil velocity of the gun. నెగిటివ్ సైడ్ ఎందుకు వచ్చింది, నెగిటివ్ సైడ్ అనేది గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్, దట్ ఈస్ అరౌండ్ నెగిటివ్ x యాక్సిస్, నెగిటివ్ x యాక్సిస్ అన్న. సో మనం
మ్యాగ్నిట్యూడ్ వరకు తీసుకుంటే క్యాపిటల్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందిరా MV బై క్యాపిటల్ M. MV by capital M. Okay, so this is the very most important nana. Okay, write down. Okay, next application nana, explosion of bomb. So bomb explosion also one of the application of law of conservation of linear momentum. So initially bomb at rest. Due to internal forces inside the bomb will be exploded, that is blast. Okay, so explosion of bomb, see this, initially bomb at rest, so capital M mass of bomb untunnam, so velocity of bomb initially at rest. So after explosion, suppose it's splitting into two parts anyway. So మరి దీని ఒక మాస్ m1 దీని మాస్ m2 అనుకుందాం. సో దీని వెలాసిటీ v1 దీని వెలాసిటీ v2 అనుకుందాం. వెలాసిటీ ఎంత v2 అనుకుందాం. సో అవి ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినాయి అనేది మనకి ఈక్వేషన్ ఇంకా వచ్చేస్తుంది. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినాయా లేదు ఒకటి ఆపోజిట్ మూవ్ అయిందా అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో బాంబ్ ఎట్ ఇనిషియల్ ఎట్ రెస్ట్. సో ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ of linear momentum, so total momentum of the system remains constant. Ante total momentum before collision is equal to total momentum after collision kabatti, so m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, initially bomb at rest అంటే ఈ రెండు పీసెస్ కూడా ఎక్కడన్నా క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంట్రా m1 ప్లస్ m2 అంతే కదా. ఈ క్యాపిటల్ M ని కానీ రెండు పీసెస్ వచ్చింది. సో ఇనిషియల్లీ రెండు పీసెస్ కూడా ఒక దాంట్లో ఉండి అది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది 0. ఓకే, ఇది 0 నానా. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది m1 ఈ పీస్ మాస్ దాని వెలాసిటీ v1 ప్లస్ m2 v2. ఓకే, సో మైనస్ m1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v2. So calculate the velocity of m1 అంటే so v1 is equal to ఏమవుతుందా మైనస్ m2 v2 by m1. m2 v2 by m1. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి ఇలా చిన్న లాజిక్ చూడండి. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ కావాలంటే m2 by m1 ఇంటూ సెకండ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ బాడీ వెలాసిటీ బై మాస్. సో ఇక్కడ నెగిటివ్స్ అనేది ఎందుకు, ఇది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది. ఇక్కడ రెండు ఆఫ్టర్ బ్లాస్టింగ్ ఎటు పోయాయి అంటే రెండు కూడా ఆపోజిట్ పోయి, రెండు కూడా ఏమైంది, ఒకటి ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అయితే ఇంకోటి ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అయింది. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఈ డైరెక్షన్, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో v1 ఈజ్ ఈక్వల్ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మూవ్ అయింది. సో v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v2 by m1. సో లేదంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే v1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే కనుక m2 v2 by m1. నెగిటివ్ అనేది డైరెక్షన్ పర్పస్ ఇండికేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ద వెక్టర్. సో v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v2 by m1. దిస్ ఈజ్ వాట్, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ మాస్ m1, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిషన్, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్. ఓకే, సపోజ్ బాంబ్ కనుక 3 పీసెస్ అయింది అనుకుందాం. బిఫోర్ రెస్ట్లో ఉంది, టోటల్ మాస్ వచ్చి m. సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏమైందిరా 3 పీసెస్ అయింది. 3 పీసెస్ అయింది. సో వీటి యొక్క మాసెస్ m1 m2 m3. వీటి యొక్క వెలాసిటీస్ v1 v2 v3 ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ పీసెస్ ఎటు మూవ్ అవుతాయి, ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది చూద్దాం ఒకసారి. సో బిఫోర్ 0 కదా, బిఫోర్ 0, ఆఫ్టర్ m1, ఎందుకంటే బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్ అన్న, బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్ ఇనిషియల్లీ బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్. సో ఇనిషియల్లీ బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్ కాబట్టి 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2 ప్లస్ m3 v2. is the very most important. Okay, now in the minus
m3 v3 ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చారా m1 v1 ప్లస్ m2 v2. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఏమంటున్నాను p3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ ఎడ్ పెడుతున్నాను p1 ఆఫ్ p3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ p1 ప్లస్ p2. అంటే momentum ఆఫ్ థర్డ్ బాడీ థర్డ్ పీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది magnitude of resultant of ఏమవుతుంది the magnitude of momentum of two bodies. సో అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, momentum of third body, momentum of third piece, momentum of third body is equal to the sum of the momentum of individual bodies but opposite direction. అంటే ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ వేస్తాయి కదా, p1 p2 రెండు పీసెస్ ఉంది. సో వాటి p1 p2 అనేది ఏంటి వెక్టార్స్. ఓకే, సో వీటి యొక్క అంటే p1 p2కి మనం p1 p2ని యాడ్ చేస్తే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, ఫైనల్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దోస్ టూ p1 and p2. సో దానికి ఈక్వల్ ఏది థర్డ్ పీస్ అనేది అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, నెట్ మొమెంటం ఆఫ్ కోర్స్ the momentum of third body is equal to the resultant momentum of p1 and p2 and opposite direction is equal to the resultant momentum of those two bodies p1 and p2 and opposite in direction. అంటే ఒకసారి చూడండి, ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్స్కి ఇది ఈక్వల్. ఓకే, రెండు యాడ్ చేస్తే థర్డ్ పీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్ మాత్రం ఆపోజిట్. సో ఈ రెండు రిజల్టెంట్కి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ సపోజ్ ఒకసారి చూడరా. సో ఇది ఒక పీస్ అనుకుందాం, ఇది ఒక పీస్ ఇది ఒక పీస్ అనుకుందాం. ఒక పీస్ ఈ డైరెక్షన్ పోయింది, ఇది m1 అనుకోండి. ఇంకో పీస్ ఇటు పోయింది, ఇది m2 రా. మూవింగ్ వెలాసిటీ v1 v2. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు పీసెస్కి కూడా రిజల్టెంట్ ఇదేగా, అంటే యాక్చువల్గా ఏంది ఇది p3. ఇక్కడ చూడండి, అదే v1 ప్లస్ p3 యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఏంది p3. అయితే డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఇది p3 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ p1 బార్, ఇదేమో p2 బార్. రిజల్టెంట్ ఆఫ్ p1 and p2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ p3 కాబట్టి సో లైక్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ p3. సో ఈ రెండు మధ్య ఉన్న యాంగిల్ తీటా అనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఆల్ఫా అవుతుంది, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అకార్డింగ్ టు ప్యారలల్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్. ఇప్పుడు తీటా అనేది ఏంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పీసెస్ ఎటైనా మూవ్ అవ్వచ్చు, ఏ డైరెక్షన్ అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు. అల్టిమేట్లీ దీని ఇంకా మనకి ఏమొచ్చింది, ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ p1 and p2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది p3 అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ p3 ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ది రిజల్టెంట్ ఆఫ్ p1 and p2. అంటే p1 p2 రిజల్టెంట్ ఇది నానా యాక్చువల్గా అంతే కదా, సెంటర్కే ఉంటుంది. కానీ దాని డైరెక్షన్ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ p3. అంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి జనరల్గా p3 అంటే p3 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ p1 స్క్వేర్ p2 స్క్వేర్ ప్లస్ p1 p2 cos theta. Where theta is the angle between p1 and p2. Theta is the angle between p1 and p2. ఓకే, సో మరి ఇది ఆల్ఫా అనేది బేసికల్గా మరి ఇదెంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఈ రిజల్టెంట్ ఇది ఎంత అవుతుందా, π మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది, π మైనస్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అనేది జనరల్గా ఏంటంటే యాంగిల్ మేడ్ బై ద రిజల్టెంట్ విత్ p1. ఇది ఆల్ఫా. యాక్చువల్గా మరి రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్, అప్పుడు మనకి దాని యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, 180 మైనస్ ఆల్ఫా. సో 180 మైనస్ ఆల్ఫా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్. ఒకసారి చూడనా, ఇక్కడ థీటా అనేది యాంగిల్ బిట్వీన్ p1 and p2. ఓకే, π మైనస్ ఆల్ఫా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ p1 and p3. yes, π minus alpha is the angle between p1 and p3. This is the very most important, Nana. Very most important. So write down. ఒకసారి జాగ్రత్త చూడరా.
ఇక్కడ బాంబు ఇనిషియల్ రెస్ట్ లో ఉంది, 3 పీసెస్ గా డివైడ్ అయింది, 3 పీసెస్ అయినాయి. సో ఇనిషియల్ రెస్ట్ కాబట్టి మనం 0 తీసుకున్నాం. సో m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 అండ్ సో ఎన్ని పీసెస్ అన్నా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ జనరల్ గా 3 పీసెస్ అయినాయి కాబట్టి 3 రాశాను. సో ఏమైంది, p3 is equal to minus of p1 plus p2 వచ్చింది. మనం ఏం చేయాలి, ఇది ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే ద magnitude of p3 is equal to the magnitude of course sum of magnitude of p1 and p2 and direction is opposite to the resultant of p1 and p2. అది ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా p1 and p2 ఈ రెండు, దీనికి రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, కానీ p3 ఇటు ఉంటుందా, ఇట్లేదు, ఎందుకంటే నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ p1 and p3 అంటే పై మైనస్ ఆల్ఫా, అంటే 180 మైనస్ ఆల్ఫా, 180 మైనస్ ఆల్ఫా అంతే కదా. సో ఇది మొత్తం 180, సో ఇది ఆల్ఫా అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది 180 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇక్కడ తేడా అనేది యాంగిల్ బిట్వీన్ p1 and p2. ఆ రెండు పీసెస్, ఫస్ట్ రెండు పీసెస్ ఎటైనా పోవచ్చు, మూడో పీస్ కూడా ఏ డైరెక్షన్ వెళ్ళచ్చు. సో వాటి డైరెక్షన్ కూడా ఇండికేట్ చేసాం. ఓకేనా, తేడా అనేది యాంగిల్. ఓకే, సో ఆ రిజల్ట్ మనకి ఆల్ఫా, ఫస్ట్ ఆల్ఫా కావాలంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అలాగే మనకు తెలుసు q sin theta, ఫార్ములా తెలుసు కదా, q sin theta బై p ప్లస్ q cos theta, సేమ్ ఫార్ములా. సో అంటే ఇక్కడ దీన్ని యూజ్ చేసి tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చురా. సో q అంటే మనం p2 అనుకుందాం, p2 sin theta బై p1 ప్లస్ p2 cos theta. ఇది మనం వెక్టార్ రొటేషన్ యూజ్ చేసాం, పారలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్. సో ఇక్కడ మొమెంటమ్స్ p1 p2 p3 p1 p2 అనేది మొమెంటమ్స్. ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఏంది, రిజల్టెంట్. ఆల్ఫా అనేది రిజల్టెంట్. ఆల్ఫా వస్తే పై మైనస్ ఆల్ఫా కూడా వచ్చేస్తుంది అది. ఓకేనా, రాసుకున్నానా. ఇది వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ నీట్లో ఇచ్చాడు ఇది, నీట్ సో 2019 ఇచ్చాడు సేమ్ ప్రాబ్లం. అంటే ఈ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. ఆ ప్రాబ్లం చెప్తాను నేను, ఫస్ట్ రాసుకో. ఓకేనా. సో దీని మీద మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. సపోజ్ సో ఇనిషియల్లీ బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బాంబ్. ఇనిషియల్లీ బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్ అనా. సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ it's splitting into 3 parts again. Splitting into 3 parts again. 2 parts masses m and m which are moving perpendicular to each other. Which are moving perpendicular to each other annada. Okay. Moving with velocity వచ్చేసి వీటి యొక్క velocities v is equal to 30 meter per second. ఇది కూడా 30 meter per second. Okay. See, initially bomb at rest, after explosion, 2 pieces are masses m, m. Third piece mass 3m అని ఇచ్చాడు. థర్డ్ పీస్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 3m ఇచ్చాడు. 2 pieces moving with common velocities, that is 30 and 30 meter per second, but which are perpendicular to each other. అంటే ఇది ఒక పీసు, దట్ ఈస్ m1 అనుకుందాం. అంటే m1 is nothing but ma, ఇది కూడా m2 is nothing but ma. They are perpendicular to each other, moving perpendicular to each other. Okay. ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుందని వీటికి వెలాసిటీస్ ఇచ్చాడా, 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఈ సైడ్ కూడా 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. which are moving perpendicular to each other. What is the velocity and the direction of third piece again? What is the velocity and the direction of third piece again? This is the bomb. After explosion, it is splitting into 3 parts. 2 parts are equal masses moving with velocities 30 meter per second. Okay, which are perpendicular to each other. Okay, another third piece of mass 3m moving with certain velocity. What is the velocity of third piece and what is the velocity and the direction of third piece? Okay. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసామరా. p3 is equal to square root of p1 square plus p2 square plus 2p1 p2 cos 90 degree. p1 p2 మధ్య యాంగిల్ ఎంతరా 90. ఇది p1 అనుకోండి, ఇది p2 అనుకోండి.
వీటికి మధ్యలో జనరల్ రిజల్టెంట్ ఇదేగా. ఓకే, సో P3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేంటిది, ఇది ఆల్ఫా. సో P3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 90 అంటే ఇది 0 అవుతుంది. సో P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 లేదా, ఎందుకంటే ఈక్వల్ మాస్ ఈక్వల్ వెలాసిటీస్. సో P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అనుకుంటే ఎంత అవుతుంది అనేది, సో 2P స్క్వేర్ రూట్. P3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P రా. P అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. మాస్ వచ్చి MA, వెలాసిటీ వచ్చి 30. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మొమెంటం, M ఇంటూ 30. ఓకే, ఇదేంటిది P3. థర్డ్ పీస్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు, 3M అన్నాడు. దాని వెలాసిటీ మనకు తెలియదు, వీ డోంట్ నో. సో √2 ఇంటూ M ఇంటూ 30. M గెటింగ్ క్యాన్సిల్, 3 1s are 3 10s are. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ థర్డ్ పీస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, వెలాసిటీ ఆఫ్ థర్డ్ పీస్ ఎంత వచ్చింది, √2 10 √2. ఓకే, 10 √2 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ V3 nana. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ third piece is 10 √2 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. మరి డైరెక్షన్ అడిగాడుగా, వాట్ ఇస్ యాంగిల్. ఓకే, సో జనరల్గా ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది కదా P3 అనేది, ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఈ యాంగిల్ ఎంతమ్మా, 5 - ఆల్ఫానేగా. మరి ఆల్ఫా ఎంతరా, ఆల్ఫా ఎంత, ఈ రెండు ఈక్వల్ మాసెస్ కాబట్టి రిజల్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లోకే ఉంది. ఈ రెండు ఈక్వల్ మాసెస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ ఇచ్చారు అన్నాడు వాడే. సో ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లోకి ఉండేది కాబట్టి ఆల్ఫా వాల్యూ 45 డిగ్రీ. అప్పుడు సో మనకి 5 - ఆల్ఫా అంటే 180 మైనస్ ఆల్ఫా వాల్యూ 45 డిగ్రీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 135 డిగ్రీ. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ థర్డ్ పీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ వన్. ఇది P1. ఓకే, P1 తో 135 చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా, వెరీ ఈజీ. ఓకే, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. సపోజ్ లెట్ us consider a bomb initially at rest. Total mass of the bomb m nana, initial velocity which 0. After explosion splitting into two parts, their mass is m and this is 2m అనుకుందాం, m and 2m. So velocity of first one is 2 meter per second ఇచ్చాడు. V1 velocity of first body వచ్చేసి 2 meter per second. What is the velocity of second body అన్నాడు. So according to law of conservation of momentum, initial 0, m1 v1 plus m2 v2. So initial 0 కదా, m1 అంటే ఎంతరా m, v1 అంటే ఎంతరానా 2, m2 అంటే ఎంతరా 2m, v2 అంటే ఎంతరానా we don't know, అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ సైడ్ వస్తే మైనస్ m2 is equal to, so 2m into v2, m cancel, 2 also getting cancelled. Ultimately v2 is equal to -1 meter per second. Only magnitude కావాలంటే just 1 meter per second. 1 meter అంటే velocity of 2m massive body is 1 meter per second. Okay, write down. Okay, now next application. Suppose, so let us consider a radioactive element or any nucleus. This is the nucleus nana. So nucleus mass number వచ్చేసి A అనుకుందాం. Okay, this is the nucleus. So after disintegration it emits one alpha particle. ఏం చేసింది ఇది, ఆఫ్టర్ డిసింటిగ్రేషన్ వన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసింది. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంట్రా, దట్ ఈస్ 2 helium 4 2 helium 4 అంటే ఎమిట్ చేసి ఇది ఏమైంది, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసి ఇది ఒక డాట్ ఎలిమెంట్ గా ఫామ్ అయ్యింది. దిస్ ఈస్ ద డాట్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ హీలియం. ఓకే,
see this, initially radioactive element at rest, after emission of alpha particle, ఓకే, ఈ రెండు కూడా సడన్ వెలాసిటీతో మూవ్ అయింది అనుకుందాం. ఇనిషియల్లీ ఎట్లా ఉందన్నా రెస్ట్లో ఉంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డిస్ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైంది అంటే ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇందులో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ ఎంత 4, అంటే ఇది టోటల్ మాస్ వచ్చి ఏరా, టోటల్ మాస్ వచ్చి ఏ, అందులోంచి 4 వెళ్ళిపోయింది, అంటే రిమైనింగ్ ఎంత A-4 ఉంది. A-4 ఒక డైరెక్షన్లో పోయింది. ఆల్ఫా పార్టికల్ వచ్చేసి ఇందులో ఒక పీస్ డివైడ్ అయిందని అంతే. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, దీని మాస్ వచ్చి 4 రా, దీని మాస్ ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ వచ్చి 4. అప్పుడు రిమైనింగ్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది? డాటర్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఇస్ ద డాటర్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్. చూడండి ఒకసారి, ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్లో దాని యొక్క రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ మాస్ వచ్చేసేసి ఏ ఈజ్ ద మాస్ నంబర్, ఓకే, ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో అందులోంచి ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ అయింది. ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ ఎంత? m. సడన్ వెలాసిటీ వెళ్ళిపోయింది. సపోజ్ v2 వెలాసిటీ వెళ్ళింది అనుకుందాం. ఓకే, సో మరి రిమైనింగ్ మాస్ ఎంత ఉంది? A-4 4 వెళ్ళిపోతే A-4 అవుతుంది. సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడనా, ఇది మొత్తం మాస్ ఏ, ఇస్ ద న్యూక్లియస్. ఆఫ్టర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇందులో నుంచి ఒక పీస్ వెళ్ళిపోయింది, అంటే దీని యొక్క మాస్ వచ్చి 4, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది కదా, రిమైనింగ్ వచ్చేసి A-4, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ డాటర్. మరి వెళ్ళిపోయిన మాస్ ఎంత? 4 కదా, అంటే 4 ఇంటూ దాని మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, దాని వెలాసిటీ వచ్చేసి ఆల్ఫా పార్టికల్ కదా వి ఆల్ఫా అది. సో ఇప్పుడు చూడండి, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్, జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇనిషియల్లీ న్యూక్లియస్ అట్ రెస్ట్లో ఉంది, దట్ ఈజ్ 0. ఆఫ్టర్ డిస్ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ వెళ్ళిపోయింది, ఒక పీసు ఇంకో డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ డాటర్ ఎలిమెంట్. మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ప్లస్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, ఈ రెండు కూడా ఆల్ఫా అనుకుందాం, ఈ రెండు కూడా డాటర్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందని మనకి మాస్ ఆఫ్ డాటర్ ఎంత? A-4, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ డాటర్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎంత? 4 కదా, దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అది. సో ఇటు వస్తే ఇది A-4 ఇంటూ VD, A-4 ఇంటూ velocity of daughter element, the remaining part. So VD is equal to ఇది ఏమవుతుందంటే -4 ఇంటూ V alpha, అంతేగా. ఇది ఆఫ్ కోర్స్ ఇటు వస్తే మైనస్ రాస్తాం, అంటే ఆఫ్టర్ డిస్ఇంటిగ్రేషన్ రెండు కూడా ఎటు మూవ్ అవుతున్నట్టు, దీన్ని బట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది అంతే, ఏం లేదు. సో ఐ వాంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డాటర్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు velocity of daughter element is equal to ఏమవుతుంది 4/A-4 into velocity of alpha particle. This is the so velocity of daughter element. VD is equal to, of course, minus 4 ఉంది, magnitude తీసుకుంటే -1. VD is equal to -4 divided by A-4 into V alpha అది. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చిన్న లాజిక్ చూడండి. ఒకసారి ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ డాటర్ కావాలంటే మాస్ ఆఫ్ అనదర్ పార్టికల్, అంటే 4 ఆల్ఫా పార్టికల్ డివైడెడ్ బై దీని యొక్క మాస్ ఇంటూ వి ఆల్ఫా అది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అన్నది ఇంకొక అప్లికేషన్ చూద్దారా, అప్లికేషన్ నెంబర్ 5. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ చూద్దాం. A bomb is projected, makes an angle theta with horizontal. సో ప్రొజెక్టైల్ అంటే జనరల్గా మనం హారిజెంటల్తో సడన్ యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ సడన్ వెలాసిటీ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ theta with respect to horizontal is called projectile. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే జాగ్రత్త చూడండి. సో లెట్ us consider a bomb which is projected makes an angle theta with respect to horizontal. So initially velocity వచ్చి u అనే velocity తో ఒక బాంబ్ ని ప్రొజెక్ట్ చేశాను. ఓకే, at the maximum height, this is what maximum height. At maximum height ఏమైందా, బాంబ్ will be blast. అయితే బిఫోర్ బ్లాస్ట్ ఆర్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్
దీని యొక్క వెలాసిటీ అట్ మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత ఉంటుంది? వెలాసిటీ ఉంటుందా ఉండదు అసలు? అట్ మ్యాక్సిమం హైట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఉంటుందా ఉండదు? వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఏ వెలాసిటీ ఉంటుంది? ఓన్లీ హారిజంటల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఉండదు. ఓన్లీ హారిజంటల్ కాంపోనెంటే ఉంటుంది. ఓన్లీ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ అంటే యూ కాస్ థీటానేగా, యూ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఉండదు, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అంటే వర్టికల్ వెలాసిటీ 0. ఈ వెలాసిటీ కూడా 0 అయింది అనుకో, బాంబు పారాబోలిక్ పాత్ర రాదు, ఏడబడిపోతుంది. అందువల్ల మస్ట్ షుడ్ అట్ మ్యాక్సిమం దగ్గర బాడీకి లేదా బాంబుకి వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఏ వెలాసిటీ ఉంటుందన్నా? హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ యూ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్. ఐ క్యాప్ ఎందుకు? అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది ఇది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాంబ్ అట్ మ్యాక్సిమం హైట్, అర్థమైందా? సో నేను ఒక బాంబు తీసుకున్నాను, దాని మాసు క్యాపిటల్ M అనుకోండి. అంటే క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ సపోజ్ 2 పీసెస్ అయ్యి అనుకురా, M1 + M2 రాస్తాను. క్యాపిటల్ M 2 పీసెస్ అయ్యి, 3 పీసెస్ అయితే M1 + M2 + M3 రాస్తాను. ఓకే, సో ఈ బాంబు నేను ప్రొజెక్ట్ చేశాను, మేక్స్ అన్ యాంగిల్ θ విత్ రెస్పెక్ట్ హారిజంటల్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ u. అట్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఓన్లీ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మాత్రం ఉంటుంది, దట్ ఈస్ u cos θ ఇంటూ I cap. సో అట్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఇట్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఏమైందిరా? ఇది 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది. దీని మాస్ M1, దీని మాస్ M2, దీని వెలాసిటీ v1, దీని వెలాసిటీ v2 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తాయి? ఏదో డైరెక్షన్ వెళ్తాయి కదా. సో ఒకటి ఆపోజిట్, లేదంటే ఇంకోటి, లేదంటే ఒకటి ఫాలో అవటమో, లేదంటే ఒకటి ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ 0 అయిపోయి కింద పడిపోవటం, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. ఓకే, కొంచెం చూద్దాం ఒకసారి. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం, చూడండి, ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు బేసికల్గా దేంతో ఎంత యాంగిల్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం? థీటా యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం కదా మనం, థీటా యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం కదా. ఓకే, సో థీటా యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ టోటల్ మాస్ వచ్చి M1 + M2 టోటల్ మాస్ ఇంటూ కాస్ థీటా, u cos θ ఇంటూ I cap. మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా, ఓన్లీ హారిజంటల్ కాంపోనెంటే ఉంటుందని చెప్పాను, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఉండదు. టోటల్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. దిస్ ఈస్ ద బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏమైంది? M1 v1 + M2 v2 అయింది. ఈ రెండు కూడా వెక్టార్స్ కదా. ఆ పీసెస్ ఎటుపోయి ఎంత యాంగిల్తో పోయి సెకండరీ, అది మనకు వస్తుంది, వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అయితే జనరల్గా 2 పీసెస్ అయింది. ఓకే, అది. సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏమైంది? సో బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ టోటల్ మొమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ దోస్ 2 పీసెస్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్. M1 + M2 u cos θ ఇంటూ I cap ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 v1 బార్ + M2 v2 బార్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కొక్క కేసులో అది ఏ డైరెక్షన్లో పోయింది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. 1 by 1 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డౌన్, ఇద్దరికి రాయండి. సో ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఫస్ట్ జాగ్రత్త చూడరా. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. సో కేస్ 1 చూద్దాం, ఫస్ట్ కేసు. సో కేస్ 1, ఫస్ట్ వన్లో ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్, సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ one piece at rest. ఒక పీస్ ఏమొచ్చింది? రెస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, 1 piece at rest, another piece, the second piece moving with velocity v అనే వెలాసిటీ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకో పీస్, ఒక పీస్ రెస్ట్కి వచ్చింది. ఒక పీస్ రెస్ట్కి వచ్చింది అంటే అంటే ఫస్ట్ పీస్ రెస్ట్కి వచ్చింది, ఫస్ట్ పీస్ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా వర్టికల్గా ఫాలో అవుతుంది, అంటే వెలాసిటీ 0. సో బిఫోర్ ఎంత మొమెంటం? M1 + M2
మన ఇనిషియల్ మొమెంటం తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడనేనా, ఇక్కడ బిఫోర్ బ్లాస్టింగ్ ఆఫ్టర్ బ్లాస్టింగ్. m1 plus m2 u cos theta I cap is equal to, this is before explosion, is equal to ఒక పీస్ జీరోకి వచ్చిందిగా అంటే 0. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పీస్ జీరోకి వచ్చింది అనుకుంటే m1 v1 జనరల్ ఫార్ములా m2 v2, ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్నా m1 plus m2 u cos theta into I cap is 0, m2 v2. v2 వాల్యూ మనం అనుకున్నాం v అనుకున్నాగా అది. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. After explosion, first piece at rest and second piece moving with velocity v. Moving with velocity, ఎంత velocity moving v అనే velocity moving. ఆ velocity. Next, ఇంకోటి చూద్దాం. After explosion, two pieces are moving opposite to each other. Two pieces are moving opposite to each other. Okay. జాగ్రత్త చూడమ్మా. After explosion, two pieces are moving opposite. Two pieces are moving opposite direction లో moving. అంటే ఒక పీస్ ఇటు వచ్చింది, ఇంకో పీస్ అటు వెళ్ళింది. సో ఇనిషియల్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ మొమెంటం m1 plus m2 u cos theta I cap ఎందుకు రాస్తున్నాను, దాని డైరెక్షన్ లో ఉందని వేయి. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే వెక్టార్ మొమెంటం అనేది వెక్టార్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందా ఆపోజిట్ వచ్చింది కాబట్టి m1, సపోజ్ ఫస్ట్ బాడీ ఇటు వచ్చింది అనుకుందాం, -m1 v1 ప్లస్ m2 v2. సో ఇదేంటిది I cap, ఇదిరా ఇది కూడా I cap, ఇది మైనస్ I cap కాబట్టి -m1 v1 రాశాను, m2 v2 దిస్ ఇస్ I cap. ఓకే, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏమైంది, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఫస్ట్ పీస్ retrace ద సేమ్ పాత్. అంటే ఏంట్రా, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఒక పాత్, ఒక బాడీ అంటే ఒక పీసు ఇదే పాత్లో బ్యాక్ వచ్చింది, అదే పాత్ ఏమైంది బ్యాక్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ వన్ పీస్ రీట్రాస్ ద సేమ్ పాత్, వన్ పీస్ మూవింగ్ హారిజెంటల్లీ, ఏటైనా కానీ ఇంకో పీస్ వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటా, అదే వెలాసిటీ, ఏ వెలాసిటీ డీటీ వెలాసిటీ పోయింది, ఒక పీస్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది. సేమ్ రీట్రాస్ ద సేమ్ పాత్, అదే పాత్ అంటే పారాబోలిక్ పాత్లోనే వచ్చింది, బ్యాక్ వచ్చేసింది అనుకున్నాం. సో అప్పుడు మూమెంటం చూడండి, m1 plus m2 u cos theta into I cap, ఏంటిది బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ బ్యాక్ వచ్చింది కదా. సో m1 ఎంత వెలాసిటీ, u అనే వెలాసిటీ కదా, u అనే వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసాం కదా, అదే వెలాసిటీ బ్యాక్ వచ్చింది. m1 u that is cos theta, of course minus I cap, బ్యాక్ వచ్చింది కదా. థీటా అనేది ఏంది, యాంగిల్ మీద ప్రొజెక్ట్ విత్ హారిజెంట్ కదా. ఓకే, అక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ u cos theta, of course అదే వెలాసిటీతో బ్యాక్ వచ్చింది కాబట్టి -m1 u cos theta I cap ప్లస్ m2 v2. అనదర్ పీసు జనరల్గా అది సపోజ్ హారిజెంటల్ పోయింది అనుకోండి, సో m2 v2. ఓకేనా, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి రాద్దాం, లాస్ట్ది. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ చూడండి, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ both are moving perpendicular to each other. ఏమైందిరా, పర్పెండిక్యులర్గా మూవింగ్ అంటే ఎట్లా, m1 plus m2 బిఫోర్ రాస్తున్నాను, u cos theta into I cap is equal to పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఒక పీస్ ఇటు వెళ్ళిందిరా. సో అటు వెళ్ళింది కాబట్టి m1 v1 j క్యాపేగా ప్లస్ m2 v2 I cap, ఒకటి డైరెక్షన్ ఒకటి ఇటు ఒకటి. ఓకే, m1 v1 j cap ప్లస్ m2 v2 j cap. ఓకే,
రైట్. సో ఎన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్. 1 2 3 4 రాసుకోండి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఫస్ట్ పీస్ ఎట్ రెస్ట్, సెకండ్ పీస్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ. రెస్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా, రిమైనింగ్ ఇది ఉంటుంది. ఓకే, ఇది బిఫోర్, ఇది ఆఫ్టర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ 2 pieces ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిటివ్లీ. సో ఇనిషియల్ మూమెంటం, ఫైనల్ మూమెంటం. ఇనిషియల్ మూమెంటం m1 + m2. ఎక్కడ ఇది? ఇక్కడనా? ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లోజ్ అయ్యింది. ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర దానికి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఉండదు, ఓన్లీ హారిజాంటల్ కాంపోనెంటే బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ అది ఏ డైరెక్షన్ అయినా పోవచ్చు. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ 2 pieces ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిటివ్లీ కాబట్టి బిఫోర్, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లినియర్ మొమెంటం, బిఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్. సో m1 + m2 u cos θ i cap ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఒక పీస్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ పీస్ ఎలా నెగిటివ్ x యాక్సిస్ వచ్చింది అనుకుంటే -m1 v1 i cap ప్లస్ m2 v2 i cap, అవి అలాంగ్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్ మూవింగ్. సెకండ్ పీస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఫస్ట్ పీస్ రీట్రాస్ ద సేమ్ పాత్. ఈ ఫస్ట్ పీసు 2 pieces అయినాయి కదా, ఇది సేమ్ పాత్రలోనే బ్యాక్వర్డ్ వచ్చింది, సేమ్ వెలాసిటీ. సో సేమ్ అప్పుడు ఏమో రాస్తాం చూడండి ఒకసారి. బిఫోర్ ఎంత ఉంది? m1 + m2 u cos θ i cap, ఇది కాన్స్టెంట్ అన్నిటి కూడాను. మైనస్ రీట్రాస్ ద సేమ్ పాత్ వచ్చింది కాబట్టి, ఓకే సేమ్ యాంగిల్ అంటే ఈ పారాబోలిక్ పాత్ర వచ్చింది కాబట్టి θ కూడా ఉంది. సో ఎంత వెలాసిటీ ప్రొజెక్ట్ చేసాం? u తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. మేక్స్ అన్ యాంగిల్ θ కాబట్టి సేమ్ పాత్ర వచ్చిందంటే సేమ్ యాంగిల్, సేమ్ వెలాసిటీ. బ్యాక్వర్డ్ కాబట్టి నెగిటివ్. మైనస్ m1 u cos θ i cap, ఓకే ప్లస్ m2 v2. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఈ పీస్ ఎటు పోయినట్టు? ఈ పీస్ స్ట్రైట్గా పోయినట్టే, హారిజాంటల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇది బిఫోర్. ఆఫ్టర్ ఒకటేమో ఇటు పోయింది, ఇంకోటేమో ఇటు పోయింది. పర్పెండిక్యులర్ అంటే sin 90 అంతే కదా, sin 90 1 అవుతుంది. అంటే j క్యాప్ ఎక్కడ పోయింది? m1 v1 j క్యాప్ ప్లస్ m2 v2 i క్యాప్, ఒకటి ఇటు పోయింది. cos 0 cos 0 1. ఓకే, అది ఈ 4 పాయింట్స్ రాసుకుందాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లాంక్ ఆర్ ట్రాలీ చూద్దాం మనం. ప్లాంక్ మనం ఎస్ఏ క్లాస్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ప్లాంక్ లేదా ట్రాలీ మీద బాయ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అనేది ఎట్లా ఒబే అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం. సో ప్లాంక్, సపోజ్ సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాలీ లేదంటే ప్లాంక్. ఓకే, ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ M అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద బాయ్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ m. ఓకే, జాగ్రత్త చూడండి. బాయ్ ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్. ఓకే, సో ఈ ట్రాలీ అండ్ బాయ్ బోత్ ఆర్ ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్ లో ఉన్నారు. ఓకేనా? ఓకే, దెన్ బాయ్ ఇనిషియల్ అట్ రెస్ట్ అంటే టోటల్ మూమెంట్ ఏమవుతుందనా? ఓకే, టోటల్ మూమెంటం బిఫోర్ అంటే ట్రస్ట్ కాబట్టి ఇనిషియల్లీ ట్రస్ట్ కాబట్టి ట్రస్ట్ అంటే టోటల్ మూమెంటం వచ్చి 0. ఇనిషియల్ సిగ్మా పి ఇనిషియల్ వచ్చి 0 అంతేగా. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ వీడేమయ్యాడు? ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాడు. ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాడు? u అనే వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాడు. జాగ్రత్త చూడండి, u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాలీ, నాట్ గ్రౌండ్. ఒకసారి చూడండి, ఇది గ్రౌండ్ ట్రాక్. సో దేర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ట్రాలీ అండ్ గ్రౌండ్. గ్రౌండ్కి ట్రాలీకి ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ లేదు. అంటే వీడు మూవ్ అవుతున్నాడంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రాలీ బ్యాక్వర్డ్ వస్తుంది. అర్థమైంది చెప్పింది? ఎందుకంటే ఇప్పుడు గన్ను ఫైర్ చేసాము, సో బుల్లెట్ ముందుకి గన్ బ్యాక్ వస్తుందా? సేమ్ అదే 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 మేనర్లో వీడు ముందుకు మూవ్ అయ్యాడంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రాలీ ఏమవుతుంది? బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఓకే ట్రాలీ. వీడు జస్ట్ ఇట్లా మూవ్ అయ్యాడు అనుకో. యు జాగ్రత్త చూడండి, యు అనే వెలాసిటీతో వాడు మూవ్ అయ్యాడు. యు అనేది ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాలీ, నాట్ గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ లేదండి. దెర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ట్రాలీ అండ్ గ్రౌండ్. అయితే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ బాయ్ అండ్ ట్రాలీ. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉందిరా, వీడికి ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే
ఇదిగో ఇక్కడ వీడికను ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే ఏమైతే పడిపోతాడు, స్కిడ్ అయిపోతాడు. అందువల్ల ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ దే ఎఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి రెండింటికి కూడా నో ఫ్రిక్షన్, నో ఫ్రిక్షన్. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేదు మన, ఫ్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి ముందుకెళ్ళండి, ఇది ఆటోమేటిక్ వెనక్కి జరుగుతుంది. ఓకే, సో ట్రాలీ ఎంత స్పీడ్ జరుగుతుందంటే బ్యాక్కి V2. ట్రాలీ మాస్ క్యాపిటల్ M అనుకుందాం మనం, ట్రాలీ మాస్ క్యాపిటల్ M అనుకోండి. ఓకే, ట్రాలీ మాస్ వచ్చి క్యాపిటల్ జాగ్రత్త చూడండి. వీడి మాస్ ఎంత, స్మాల్ m. అర్థమైంది చెప్పింది. ఇప్పుడు వాడు మనకి ఇచ్చిన వెలాసిటీ ఏంటి, u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాలీ. కానీ మనం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఎక్కడ దేని బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలి, గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అంటే ఒకసారి చూడండి, వీడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తున్నాడు, వీడు 2 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తున్నాడు. ఇలాంటప్పుడు ట్రాలీ అకార్డింగ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ యాక్షన్ కాబట్టి జనరల్గా వీడు మూవ్ అవుతాడు అకార్డింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం. సో ఏమవుతుంది, వీడు మూవ్ అవుతుంటే ట్రాలీ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవుతుందిగా, బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అదే చెప్పాం మనం, గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్, బుల్లెట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సేమ్ మేనర్. సో వీడు సపోజ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ మూవ్ అవుతుంటే, సపోజ్ ట్రాలీ 2 ఇటు మూవ్ అవుతుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబ్జర్వర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ వాడు రెస్ట్ లో ఉన్నట్టేగా. అదే చెప్పింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇటు 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తున్నాను, ట్రాలీ నన్ను సేమ్ అదే స్పీడ్కి వెనక్కి తీసుకెళ్తుంది. అంటే నేను నడుస్తూనే ఉన్నాను, ట్రాలీ అదే స్పీడ్కి వెనక్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ నుండి చూసే వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాను. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ 0 ఆ కేసులో. అంటే నేను 2 మీటర్స్తో ముందుకు వెళ్తున్నా, ట్రాలీ సపోజ్ 2 మీటర్తో బ్యాక్కి వెళ్తుంది అంటే నేను ఎప్పుడు రెస్ట్లో ఉన్నట్టే, గ్రౌండ్ మీద చూసి అబ్జర్వ్. అర్థమైందా? మనం అది తీసుకోవాలి, గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ u అనేది ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ u అనేది ఏంటంటే u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాలీ లేదంటే ప్లాంక్. ఇది ప్లాంక్ అనుకుంటారు మీరు, ప్లాంక్ ట్రాలీ ఏదో ఒకటి, ప్లాంక్. వాడు ఇది ఇచ్చాడు, u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్ ఇచ్చాడు. అయితే జనరల్గా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, v1 అనేది ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. v2 అనేది ఏంటి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లాంక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండే. మనం అన్ని కూడా గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఓకే, మరి ఇక్కడ స్మాల్ m అనేది ఏంటమ్మా, మాస్ ఆఫ్ బాయ్ లేదా పర్సన్, క్యాపిటల్ M మాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఓకేనా, అర్థమైందిగా? సో అకార్డింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇది పక్కన పెట్టండి, సేమ్ ఇది పక్కన పెట్టండి. u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంట్ ఇచ్చాడు, అది పక్కన పెట్టండి. సో ఇక్కడ v1 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, v2 వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. m స్మాల్ m మాస్ ఆఫ్ బాయ్, క్యాపిటల్ M మాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అనుకుందాం. సో ఎప్పుడైతే వీడు ముందుకు వెళ్తున్నాడో ఆటోమేటిక్గా ప్లాంక్ లేదా ట్రాలీ అవుతుంది, బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ మూమెంట్ ఇనిషియల్ రెస్ట్ లో ఉంది ఇది. సో రెస్ట్, సో m1 v1 ప్లస్ m2 v2 జనరల్ ఫార్ములా అకార్డింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం. ఓకే, బిఫోర్ ఎట్ రెస్ట్ కాబట్టి 0 టోటల్ మూమెంటం, బిఫోర్ 0 ఆఫ్టర్ మూమెంటం లైక్ దిస్. ఓకే, 0 ఇది ఎంత, m1 అంటే ఇది స్మాల్ m కాబట్టి జనరల్గా మనం వీడి మాస్ తీసుకుందాం, వాడి మాస్ m అన్నాను. v1 అనేది v1 వాడి వెలాసిటీ ప్లస్ m2 ట్రాలీ క్యాపిటల్ M తీసుకున్నాను, ఇది v2. ఓకే, బాగానే ఉంది. నాకు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏం కావాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాలీ విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ కావాలి. సో ఒకసారి జరుగుతుంది, mv1 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ v2 అనేది ఏంద్రా, వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాలీ ఇది వెళ్తుంది కదా, అంటే మైనస్ వీడి మూవ్ అవుతున్నాడు, ట్రాలీ ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది వస్తే ప్లస్ అవుతుందిగా, mv2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m ఇంటూ v1. సో v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది చూడండి బై m బై క్యాపిటల్ M ఇంటూ v1. అంతేనా?
V2 is equal to m by m into V1 అంతే కదా. ఎస్ ఒక నిమిషం వెయిట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే సో V1 అనేది ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఇది వచ్చింది అంతేగా. ఇక్కడ V1 అనేది ఏంది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండేగా. ఓకే V1 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. వాడి వెలాసిటీ ఎంతలో జనరల్గా V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకసారి చూడండి వాడి వెలాసిటీ ఎంత U మైనస్ V2 అంతేనా అంతే కదా. చూడండి ఒకసారి V1 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తానంటే ఇది U అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రావెలింగ్. ఓకే ఈ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ తీసుకెళ్తుంది ఎంత తీసుకెళ్తుంది V2 తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి Uలోంచి V2 మైనస్ చేస్తే వచ్చేది V1. అర్థమైంది చెప్పింది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తున్నాను రా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్ మీద నేను ప్లాంక్ని బేస్ చేసుకొని ప్లాంక్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తున్నాను. ట్రాలీ నన్ను ఒక 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ బ్యాక్ తీసుకెళ్తుంది. అర్థమైందా 4 మీటర్ పర్ సెకండ్తో బ్యాక్ తీసుకెళ్తుంది. నేను 10 మీటర్ పర్ సెకండ్తో ప్లాంక్ని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతుంటే ట్రాలీ నన్ను 4 బ్యాక్ తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను నా వెలాసిటీ ఎంత రిలేటివ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత 6 కదా. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఇదిగో V1 రిలేటివ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ V1 ఈక్వల్ టు ఎంత 10 మైనస్ ఇదంతా 4 కదా. సో U మైనస్ V2 అది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆఫ్ కోర్స్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కావాలి కాబట్టి నాకు V1 వాల్యూ ఎంత అంటే U మైనస్ V2 అది రాస్తాను రైట్. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ M V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m V1 అంటే U మైనస్ V2. సో M V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు MU మైనస్ M V2. ఈ సైడ్ వచ్చి మనం V2 కామన్ తీసామనుకుంటారా M ప్లస్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు MU అవుతుంది. అల్టిమేట్గా V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అబ్బాయి V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో M బై M ప్లస్ స్మాల్ m ఇంటూ U అనేది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్. అది నేను మనం చేసాం కదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కేసులో కూడా వచ్చింది సేమ్ వచ్చింది. సో V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఒకసారి సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ అదర్ బాడీ V2 అనేది ఏంది వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్. సో ఇక్కడ M అనేది ఏంది వెలాసిటీ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ బాయ్ అదర్ బాడీ మాస్ బై టోటల్ మాస్ ఇంటూ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్. ఓకే ఇది జాగ్రత్త V2 ఈక్వల్ టు M డివైడెడ్ బై M ప్లస్ U. అర్థమైందా ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఈ V2 అనేది ఏంటంటే సి వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ V2 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లాంక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. వాడు మనకి డైరెక్ట్గా అసలు గీయకుండా V1 V2 డైరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇదే M1 V1 ప్లస్ M2 V2 తీసుకుంటే అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా. అట్లా కాకుండా వాడు బాయ్ అనేవాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్ ఇంత మూవ్ అవుతున్నాడు అని ఇచ్చాడంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం తీసుకోవాలి V1 మనం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలి కాబట్టి V1 ఈక్వల్ టు U మైనస్ V2 అవుతుంది. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంక్. అర్థమైందా V2 వస్తుంది. V2 వచ్చిందంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు V2 V1 కూడా వస్తుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాడు వెలాసిటీ కూడా వస్తుంది. ఓకే ఈజ్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి. ఇక్కడ రాసాను జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి V1 కావాలంటే చూడండి ఒకసారి నేను డైరెక్ట్ రాస్తాను చూడండి అదే వస్తుంది. V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 అనేది ఎవరు వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్గా V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి మాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అదే మాస్ రాయాలని చెప్పారు M ప్లస్ క్యాపిటల్ M ప్లస్ స్మాల్ m ఇంటూ UA దట్ ఈస్ V1. వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రాసాను. లేదు ఎట్లా వచ్చేసరికి V2 తీసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ మీకు అదే వస్తుంది. V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు U మైనస్
v2 వాల్యూ ఎంత చూడండి, mu బై m ప్లస్ m. అప్పుడు v1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా, ఏమవుతుంది ఇక్కడ mu ప్లస్ mu మైనస్ mu హోల్ డివైడెడ్ బై m ప్లస్ m. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకేముంది ఇక్కడ m బై m ప్లస్ ఇంటూ u. అది అంతే, ఎక్కడైనా ఒకటే. ఓకేనా? సో రాసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, రాసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇందాక ట్రాలీ లేదా ప్లాంక్ రెస్ట్లో ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు మోషన్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్, సో ఎందుకు అంటే అన్నది ఓకే చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈస్ ద ట్రాలీ, జాగ్రత్త చూడండి. is the trolley, is the boy. రెండు కూడా ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది, v0 వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది. v0 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాలీ. అప్పుడు వీడి వెలాసిటీ ఎంత, వాడి వెలాసిటీ కూడా సేమే కదా. సో వీడి మాస్ నేను స్మాల్ ఎమ్ అని, ఈ ట్రాలీ మాస్ నేను క్యాపిటల్ ఎమ్ అనుకున్నాను. బాయ్ అండ్ ట్రాలీ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ కామన్ వెలాసిటీ v0. ఓకే, కామన్ వెలాసిటీ v0. ఇప్పుడు మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది, ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. ఇనిషియల్ మూమెంటం ఎంత, ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఎంత అంటే m ప్లస్ స్మాల్ m ఇంటూ v0. ఇదే కదా ఇనిషియల్ మూమెంటం, ఇదే కదా ఇనిషియల్ మూమెంటం. టోటల్ ఇనిషియల్ మూమెంటం సిగ్మా పిఐ, సిగ్మా పిఐ. దిస్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ మూమెంటం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమైంది అంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడరా, ట్రాలీ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందిగా. నెక్స్ట్ జాగ్రత్త చూడనా. సో వీడు ఏం చేశాడు అంటే, వీడు మాస్ అంత ఎం కదా, వీడు యు అనే స్పీడ్తో జంప్ చేశాడు. యు అనే స్పీడ్తో జంప్ చేశాడు. యు అనేది ఏంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాయ్. యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్. ప్లాంక్ లేదా ట్రాలీ, ఇది ప్లాంక్ లేదా ట్రాలీ ఏదైనా కానీ. ఓకేనా? ఏం చేశాడు, జంప్ చేశాడు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇది ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, వీడు జంప్ చేశాడు, యు అనే వెలాసిటీతో జంప్ చేశాడు. ఓకే, అప్పుడు దీని వెలాసిటీ ఏమైంది, ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయ్యింది, తగ్గింది కదా. ఎందుకంటే వీడు ముందుకు దూకాడంటే ఆటోమేటిక్గా దిగి ఫార్వర్డ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొద్దిగా వెలాసిటీ చేంజ్ అయ్యింది, తగ్గింది. అప్పుడు దాని వెలాసిటీ నేను v2 అనుకుంది. యు అనేది ఏమో వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్. v2 అనేది ఏంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాలీ. వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాలీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండే కదా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే, v2 వచ్చి వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లాంక్ లేదా ట్రాలీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. మరి ఇప్పుడు v1 కావాలా. v1 అనేది ఏంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్. దూకినప్పుడు గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకుని దూకాడు కాబట్టి v1 అనేది వెలాసిటీ. ఇక్కడ u అనేది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్ అది. సో v1 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాయ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. మనకు కావాల్సింది, మనం తీసుకోవాల్సింది గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు v1 ఎంత అంటే v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇద్దరు కూడా ఫార్వర్డ్లోనే ఉండాలి కాబట్టి, సో ఇద్దరు కూడా ఫార్వర్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇందాక ఏమైంది, ట్రాలీ వెళ్తుంది. ఓకే, వాడు ఇటు మూవ్ అవుతున్నాడు, అప్పుడు ఏం చేసాం, మనం మైనస్ చేసాం. ఇప్పుడు రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందా, u ప్లస్ v2. v1 ఈక్వల్ టు u ప్లస్ v2. ఓకే, అకౌంట్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం చూడండి ఒకసారి. సో ఫైనల్ మూమెంటం ఎంత అవుతుంది అబ్బాయి, ఇనిషియల్ మూమెంటం ఎంత అసలు, m ప్లస్ m ఇంటూ v0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం ఏంటి, సో m v1 ప్లస్ క్యాపిటల్ M v2. అంతేనా, అదే కదా. ఇది స్మాల్ ఎమ్ వీడి మాస్, క్యాపిటల్ M వచ్చి ట్రాలీ మాస్. వెలాసిటీ వచ్చేసి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ట్రాలీ వచ్చేసి v2. ఓకే, అదే రాశాను. చూడండి అమ్మా, m ప్లస్ m v0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m ఇంటూ v1 అంటే
V1 అంటే ఎంత రాయాలి? ఇది గ్రౌండ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి V1 రాయకూడదు. U ప్లస్ V2 ప్లస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ V2 అంతేనా? సో M ప్లస్ M మనకు కావాల్సింది V2 రా, నాకు కావాల్సింది చూడండి ఇది ఇక్కడ MU ప్లస్ MV2 ప్లస్ క్యాపిటల్ MV2 ఓకే. M ప్లస్ M V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇక్కడ ఒక క్యాపిటల్ M ఉంది, కామన్ V2 తీసాను ప్లస్ MU ఉందా. ఓకేనా? సో ఏం చేద్దాం అంటే V0 ఈజ్ ఈక్వల్ రాస్తుంది చూడండి. ఇది పక్క పోతే ఏమవుతుంది? ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా? ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమవుతుంది? జస్ట్ V2 ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లస్ MU బై M ప్లస్ M. ఇది సైడ్ పోయింది రా, రెండింటికి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అక్కడ ఉంటుంది కదా MU బై M ప్లస్ M. ఓకే, నాకు కావాల్సింది V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంది? V0 మైనస్ M బై M ప్లస్ M ఇంటూ U like this. ఇదే that is the formula. Velocity of trolley. Okay, after jumping the boy, final velocity of trolley or plant V2 equal to ఇందాక ఇది వచ్చింది మనకి అంతే. ఇందాక మనకి ఏమొచ్చిందన్నా ఇదే వచ్చింది. అయితే ఏంది? ఇనీషియల్ మూమెంటం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇనీషియల్ ట్రాలీ మూవింగ్ విత్ V0 తో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇందాక ఇనీషియల్ రెస్ట్లో ఉంది, అందువల్ల ఇది రాలేదు. ఇప్పుడు జస్ట్ దాన్ని సపరేట్ చేసింది, దాన్ని ఇంకా V0 మైనస్ MU బై M ప్లస్ M సపరేట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాలీ ఆఫ్టర్ జంపింగ్ ద బాయ్ ఆర్ పర్సన్. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్ రా, ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్, రైట్? So this is the almost about law of conservation of momentum, almost applications are completed. Okay nana? So numerical solve చేసేప్పుడు మనం వీటిని యూజ్ చేద్దాం. సో మీకు ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ నేను మెటీరియల్ ఇచ్చాను. ఆ మెటీరియల్లో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీకు కావాలంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి, నేను చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్తాను, మీకు కావాలంటే సాల్వ్ చేయండి. ఓకే.